வீக்லி எப்பயாவது ஒரு டைமாவது ஒரு டாக் ஷோவில் பிடிக்கணும்னு பார்க்குறேன். எப்படியோ ஒரு வீக் மிஸ் ஆகுது. எனிவேஸ் திஸ் வீக் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் டாக்டர் கங்கா. பிளானெட்ல வந்து 4 பேரை வச்சு நம்ம வந்து மிச்சம் இருக்கிற 96 பேரையும் நான் கணக்கு போட முடியாது. நான் நிறைய இடத்துல சொல்லுவேன். அந்த உதாரணம் எல்லா இடத்துக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Hello everybody, this is Dr. Ganga Devi. I'm an MD general physician and I did my fellowship in diabetology from CMC Vellore and I'm practicing at Coimbatore. I'm a WHO national speaker for a TB project and I take classes to doctors regarding the treatment of diabetic patients with tuberculosis. I do research on that and I'm working on diabetic reversal and also for weight loss management. So this weight loss management is like when you lose the weight, it is not again regaining the weight back. So I'm doing on it. And any years of diabetic patient, more than 30 years, 20 years, any patient, within 3 to 6 months with the lifestyle management, we are curing diabetes. They can be out of medication, they can be out of insulin, depending upon the patient. I'm studying on their genetic DNA. So which drug is specific for their DNA? So my specialty is gene coding specialist. And and I run my clinic. I have my clinic and research center at Coimbatore. Most of the females, ladies, women today, they are very much concerned about their weight management. Yes. Comparing to men. So how do you use this methodology without medication? You are going through fitness. How do you go through that, doctor? Okay. The first thing I tell to all women, please take care of your health first. I focus on this women health mostly because ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னாலும் everybody they will do whatever they want, but லேடிஸ்க்கு ஒரு சின்ன தலைவலி 2 நாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹஸ்பண்ட் கூட்டிட்டு வந்தாலும் சொல்வாரு தினம் டாக்டரான்னு கேட்பாங்க. So this is the situation. So I always tell women, they have a lot of time at home. They feel that kitchen is their only place. ஆனா காலையில சமைக்கிறத விட்டுட்டு அடுத்த ஒர்க்னு வெளியே வரும்போது they have to really first love themselves. First thing is they have to, everybody, முதல்ல நீங்க உங்களை லவ் பண்ணுங்க, உங்க பாடியை ஹெல்த்தியா வைங்க. இஃப் யூ ஆர் ஹெல்த்தி ஒன்லி then only you can take care of others. So அந்த ஹெல்த்துக்கு they have to give priority. That is very very must. So all women, they want to be like, they want to look young. I'm 42 years old. ஏஜ் சொல்லக்கூடாது. Reveal பண்ணிட்டீங்க, பரவாயில்லை. Yes. I'm 42 years old. The only thing is your lifestyle. Lifestyle always keep you very young. And to be on the lifestyle, you should cultivate some habits. So that habit cultivation is very, very important. Sure. So weight loss and reversing. Doctor, இப்போ வந்து the weight loss வந்து the enthu, the people all of a sudden they lose the enthu. நீங்க என்னன்னா அதுக்கு நீங்க ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்லுங்க. என்னன்னா ஒரு they doing it for a period of time, for a week's time. நீங்க சொன்ன அந்த ஆர்வத்துல இந்த படத்தை பார்த்து வந்தோடனே அந்த ஹீரோ ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த வேகத்துல வராங்க. ஆஃப்டர் தட் வீக் they don't fall again. சோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆட் ஆன் டிப்ஸ்? இல்ல, அதுக்கு நான் சொல்றேன், எப்பவுமே வந்து இந்த வாட் தே வில் டெல், ஒருத்தவங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகுறதோ இல்ல நமக்குன்னு ஒரு மோட்டிவேஷனோ, இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைமோட இட் வில் கோ ஆஃப். அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஹேபிட் கல்டிவேஷன் இஸ் மஸ்ட். ஹேபிட் அப்படிங்கிறது காலையில் எஞ்சா சாப்பிடணும், மத்தியானம் சாப்பிடணும், நைட் சாப்பிடணும், நைட் ஆனா தூங்கணுங்கிறது நம்ம ஒரு ஹேபிட்டாவே வச்சிருக்கோம். இதுல ஹேபிட் கல்டிவேஷன் எது நல்லது அப்படின்றத தெரிஞ்சு அந்த ஹேபிட்டை நம்ம பாடியில கல்டிவேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல எந்த விஷயத்தையும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு 21 days அட்லீஸ்ட் you have to continuously practice whether you get the result or not. 21 days வந்துட்டீங்கன்னா that will become a habit. இந்த ஹேபிட் தான் உங்களை வந்து ஒரு நல்ல இதுக்கு எடுத்துட்டு போகும். So anything, determination and habit cultivation is must. Well said, doctor. Well said. The habit cultivation is very much important. And madam வந்து நம்ம இப்போ மோட்டிவேஷன் செக்ஷன்ல கூட சில விஷயங்கள் வந்து பின்பற்றணும். அதுல வந்து இந்த ஹேபிட் கல்டிவேஷன் இஸ் a very very key note. அண்ட் டாக்டர், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நேத்து கூட அப்பா சொல்லியிருந்தாரு எனக்கு பர்சனலி, நம்ம ஹெரிடிட்ரியா வந்து ஃபேமிலியில எல்லாத்துக்கும் சுகர் இருக்கு.
ஸோ நீங்க வந்து இப்ப இந்த ஏஜ்ல வந்து ப்ராப்பர் டைம்ல ஃபுட் இன்டேக் அதெல்லாம் டைமிங் மிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இன்னைக்கு டயபெட்டிக்ஸ் பிளேஸ் அ மெயின் ரோல் டாக்டர் எஸ். இல்லைங்களா? அதை நீங்க ரிவர்சிங் பண்றீங்க. அதை பத்தி சில மெசேஜ் சொல்றது என்ன டாக்டர்? ஓகே, இது சொல்றது வந்து ஜெனட்டிக்ல பேரண்ட்ஸோட ஜீன் தான் நமக்கு வரும். சோ இதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல. ஆனா நமக்கு வந்து அந்த ஜீனை நம்ம ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு போறோமா இல்ல அதை அபியூஸ் பண்றோமா, அதை பொறுத்துதான் ஜெனட்டிக் டிசார்டர் நம்ம பாடிக்கு திரும்ப வரும். சோ தேர் இஸ் அ ஜோக் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் கூட வந்திருக்கும், டயபிட்டிஸ் ரன்ஸ் இன் ஆர் ஃபேமிலி டாக்டர் அப்படிம்பாங்க. நான் உடனே திரும்ப சொல்றது, நோ ஒன் ரன்ஸ் இன் த ஃபேமிலி, that's why you develop diabetes அப்படிங்கிற மாதிரி. So hereditaryல of course all the gene will come, but we should not trigger the gene. So அந்த triggering effect கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா உங்க பேரண்ட்ஸோட டயபிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்காது. அந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த ஜெனட்டிக் கோடிங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ தட் வி ஹாவ் டு டூ. அண்ட் இப்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னா பெட்டர். குழந்தைங்க வந்து சிலது எல்லாமே they have to, சின்னதுல இருந்தே parents has to teach them, and children's also they should follow and take it further forward. That is very important. For the past 3 months, almost 3 months, நம்ம வந்து 80-85 days ஆயிடுச்சு. அண்ட் தேர் ஆர் மெனி பீப்புள். இப்போ எனக்கு மெசேஜஸ் வரும்போது இந்த மோட்டிவேஷனல் செஷன் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது, பாசிட்டிவா பேசும்போது நிறைய பேர் ஒரு கம்மியான ஒரு 10-15 பேர் கேட்ட கேள்வி வந்து இதுக்கப்புறம் லைஃப் எப்படி இருக்குங்கிற மெயின் கொஸ்டினும், அடுத்தது வந்து நான் இப்போ இந்த ஜாபை வந்து பாதியில் விட்டுட்டு வந்துட்டேன், வேண்டான்னு வந்துட்டேன், ஃபேமிலின்னு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குதுல்ல. ஸோ இந்த கோவிட் உங்களுடைய தாட்ல வந்து கோவிட் போஸ்ட் கோவிட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்துட்டு ஃபார்வர்ட் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த போஸ்ட் கோவிட் எப்படி இருக்கும், இருக்கணும், நம்ம எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Okay, regarding this post-COVID, nariya peru they are jobless now and they left the job also. The finance is the main thing. Finance manage பண்ற அளவுக்கு they have to plan something or the other, because same situation is not going to happen for another 1 or 2 years maybe. நம்ம திருப்பி இது வந்து again திரும்ப எவ்வளவுதான் பெரிய இடத்துக்கு போயிருந்தாலும் திரும்ப again from the scratch we have to come back. So the hard work and dedication to the workங்கிறது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும் ஒண்ணு. தென் ரெண்டாவது ரிகார்டிங் த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும்போது இப்போ எல்லாருக்குமே கை கழுவணுங்கிற ஹேபிட்டால் வந்துருச்சு. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் கம் டு கிளினிக் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அன்ஹைஜீனிக் லைஃப் ஸ்டைல்னாலதான். ஸோ இப்போ யாரா இருந்தாலும் பார்த்தாலே இந்த கட்டி பிடிக்கிறது, கை கொடுக்கறது, இந்த வேலையெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் யாரை பார்த்தாலும் இந்த வணக்கம் சொல்றது ஒரு நல்ல விஷயம். பிளஸ் ரெண்டாவது இப்போ குழந்தைங்க சாப்பிடணும்னாலும் டாய்லெட் போயிட்டு வந்தாலும் they started washing their hands. So that's a very good sign. One thing. And then இப்போ வெளியே யார் போயிட்டு வந்தாலும் பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் போய் குளிச்சுட்டு வருவோம்னு சொல்லி. ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்திலேயே நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்ததுதான். நம்ம இப்ப புதுசா சேஞ்ச் ஆனோம். இப்ப திரும்ப எல்லாத்தையும் கோவிட் வந்து நம்மள எடுத்துட்டு வந்துருச்சு. So anyhow everybody, yes, now anyhow everybody is maintaining their hygiene. So அந்த வகையில் it is really good. And நிஜமாவே நார்மலி இனிமேலதான் ஆண்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி அம்மாங்க எப்படி வீட்லயே 24 மணி நேரம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் உட்காரும் போதுதான் அதோட கஷ்டம் தெரியுது. சும்மா நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம், உங்களுக்கு என்ன வீட்டுல தானே இருக்கேன், நான் தானே வெளியே போய் வேலை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வீட்டுல இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு இந்த கோவிட் has showed many people. சோ இதுக்கப்புறம் விமென் யூ ஹாவ் டு பி, ஏன்னா நார்மலி இப்ப இவங்க தான் மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் வீட்டுல இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லைங்க, இதுல இவ்வளவு வேலை இருக்கு, இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி அந்த மைண்ட் சேஞ்ச் ஓவர் அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்ப நிறைய வந்திருக்கு. அண்ட் ஃபேமிலிக்குள்ள டைம் ஸ்பெண்டிங். அண்ட் மெயின் திங் ஐ வில் டெல், இந்த டிவி சீரியல் வந்து நல்ல வேலை ஷூட்டிங் நடக்காம ஸ்டாப் ஆகி பழைய கதையை போடுறதுனால நிறைய பேர் டிவி பார்க்கல. Because the old story they don't want to. So now they started spending time with their kids, started spending time with their husbands. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால they have a good family love and everything has been restored by this COVID. So I always welcome COVID. But இதோட இன்னொரு சைட்ல டிசீஸ் பார்ட்னு பார்க்கும்போது ஹைஜீனிக்காவே இருந்துட்டா போதும். there is nothing special medication or nothing is needed. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா டெங்கு காய்ச்சல் வருது. சோ அந்த கொசு வர டைம்ல எல்லா இடத்துக்கும் கொசு மருந்து அடிக்கிறாங்க. கொசு அதுக்கு டெங்குக்குன்னு நம்ம கிட்ட ஸ்பெஷல் வேக்சினேஷன் கிடையாது. there is no special treatment. but still டெங்கு வந்து இறந்தவங்களும் இருக்காங்க, டெங்கு வந்து பொழைச்சவங்களும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி கொரோனா also will be there and we have to be hygienic. and நம்ம வந்து நம்ம பாடியில மத்த டிசீஸ் வராம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருந்துகிட்டோம்னா இம்யூனிட்டி பவர் இருந்தாலே போதுமானது.
There is nothing special precaution you need to take for this. Even if I can take it, not only ladies எடுக்க வேண்டாம், ஜென்ஸ் கூட எடுக்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்துல நிறைய பிஸி ஷெட்யூல்லையும் கூட அவங்களுடைய மைண்ட கரெக்டா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாம அவங்க வந்து கவுன்சிலிங் போற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்க ஜெனரேஷன். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பேலன்சிங் இதுக்கு. ஸோ அதை சார்ந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும், அதை மேனேஜ் பண்ணணும்னா கூட நீங்க ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் சொல்றீங்களா? ஓகே, கவுன்சிலிங் இஸ் ஆல்வேஸ் மஸ்ட். நம்ம ஊர்ல இப்பதான் கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். பட் அப்ராட்ல வந்து ஒரு 3 நாள் நீங்க கண்டினியூஸா குழந்தை தூங்காம இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நாள் கவுன்சிலிங் டாக்டர் கிட்ட தான் போவாங்க. நம்ம ஊர்ல இன்னும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வரல. வீட்டுல தூங்காம இருக்கிற 10 வருஷமா இருக்கிற பாட்டிங்களையும் பார்த்திருக்கோம், அம்மாங்களையும் பார்த்திருக்கோம். they will tell not getting sleep, நம்மளும் சொல்லுவோம் சும்மா தூக்கம் வரலன்னு சொல்லாதமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ஸ்டில் கவுன்சிலிங் இஸ் ஆல்வேஸ் நீடட் ஃபார் எவ்ரிபடி at any point of time. So அந்த counseling வரும்போது you go to a better counselor, you better talk to them, or someone has to be there. You have to share everything and talk with people. So இத வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளன்னு வரும்போது I can tell this husband, wife and பெரியவங்க இவங்க கூட எல்லாம் everybody has to little bit, they have to adjust and go, and they have to be open heartedly. They should speak out what they feel. அப்படி சும்மா அவங்களுக்குள்ளே டம்ப் பண்ணி எதையுமே வைக்க வேணாம். ஏதாவது ஒரு அவுட்லெட் வெண்ட் அப்படிங்கிறது everybody needs in their thing. So அதனால எந்த விஷயமுமே ரொம்ப நாள் மனசுல போட்டு வைக்காதீங்க. எது தோணுச்சுனாலும் இமீடியட்டா அவங்க கிட்ட கேளுங்க. அது சண்டையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. If it is an appreciation or it's a love or it's a fight, it's a quarrel, whatever it may be, point blank talk straight away. That is the only thing which will help you. சூப்பர். ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். பட் ஆனாலும் அந்த டாக்டர்ஸ் லைன்ல இருக்கிறவங்க சொன்னா அது something special and something very energetic. Thank you doctor, and thank you for your wonderful time doctor. So வந்து இந்த லாக்டவுன் டைம்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து பிஸியா தான் இருந்திருக்கீங்க. So you have kept your family safe, I believe doctor. அதுல so மிஸ் பண்ணீங்களா? Well, it's okay because this is our duty. இந்த மாதிரி டைம்ல மட்டும் தான் நம்ம டியூட்டின் பண்ண முடியுது. மத்தபடி இல்லைன்னா நார்மலி ஐ ஆல்வேஸ் கோ அலாங் வித் மை பேஷன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ எனக்கு இந்த COVID-19 வந்து ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல. பட் ஸ்டில் ஃபேமிலி அம்மா அப்பா இருக்காங்க, அதனால குழந்தையெல்லாம் அங்க இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். ஐ எம் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் we are free to do our work first and then the family comes. Okay doctor, thank you so much for joining me in live doctor. Thank you. Soon I'll catch you on Voice of India. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.